ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, पर चलो बड़े सबर संतोख नाल तुसी कोशिश कीती आ। सो मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, प्रधान जी के विचार सुनने आ। सो मैं बादल साहब तुहानू विश्वास दिवाउणा, तकड़े होवो, बहरा बहरा करा देंगे सारे पंजाब के असी लोग। जे जाके तिहाड़ जेल च भी जाना पऊ तो जान नूं तैयार आ। हर तरीके दे नाल लक बन के असी ये जो इन्हां ने एक कीती आ बेइंसाफी, इहदा जिन्ना चिर आपां इंसाफ नहीं ला लैंदे उन्ना चिर आपां खलो नहीं सकते। सो भराओ बहुत बहुत मेहरबानी, मैनूं पिछों हथ लग गया तो मैं उत्थे ही बटन दब देना। बहुत बहुत मेहरबानी अज लम्मे समय पिछों, क्योंकि सारे ही आपां विसमे पे आ। गल कोई नहीं गी, घर बह बह के भी हुण डिप्रैशन होया पिया। बाहर निकलो, जरा झगियाड़ा मारो, जरा बुड़को, जरा जोर लाओ, जरा दसीए कि असीं विस्मे आ ते हुण असीं तुहाडे गल पवांगे, कसर नहीं छड्डदे। बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा लखवीर सिंह लोधी दंगल जी का। मैं कुछ माफ़ी मंगना चाहुंदा अपने उन्हां लीडरां तो, लीडर साहिबानां तो कि समा घट होण करके समा नहीं दिता जा सकता। राजनवीर सिंह जी घुम्मण साहब, इंद्रजीत सिंह जी सेखड़ी साहब, सुखबीर सिंह जी वाला जी, लखविंदर सिंह जी घुम्मण साहब ते नाल बलबीर सिंह जी बिट्टू जी, मैं उन्होंने को माफ़ी मंगना चाहुंदा कि समा घट होने की वजह करके उन्होंने को समा नहीं दिता जा सकता। तो मैं वर्किंग कोर कमेटी मैंबर सरदार निर्मल सिंह जी कालों साहब जी नूं बेनती करांगा कि स्टेज ते आके संगत सामने अपने विचार रखण। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, इक्को ही नारा, इक्को ही नारा। मानयोग साडे सत्कारयोग प्यारे आगू साहबान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, प्रधान श्रोमणी अकाली दल, और आप सारे एकत्र होए हैं। गुरबचन सिंह जी बब्बे हाली ने प्रोग्राम में बनाया है, और बाकी जड़े सारे बंदे ने स्टेज ते सत्कारयोग आगू साहबान ने, और वख-वख थावां तो जिले भर चों आईयां संगतां दा मैं शुक्रगुजार हां। तुहाडा सारिआं दा भाई लख लख वार धन्नवाद। मैं फतेह बुलाउण लगा, तुहानूं चेता चाहिए फतेहगढ़ अपना फतेहगढ़ साहब का जवाब देने वाला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई अज का जिहड़ा मुद्दा है तुहाडे सामने आ, भराओ किसान भराओ मेरे, बच्चों मेरे, आपां सारिआं नूं सेक लगा उत्थे। मैं तुहानूं बेनती करन दिया, सारिआं दे घरां दे विच सेक वड़ गया, ऐसा अबाला आया। भाई दिल्ली वालिआं ने साडे नाल धक्का कीता है, गल कीती गई अगे भी तुहाडे नाल धक्का कीता, बिल पास कर दिता सखत अपने किसानी दे खिलाफ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने विरोधता की थी, और तुसां सारिआं ही इस गल दा जड़ा आ विरोधी जड़ा आ तुहाडा प्रोग्राम है। मैं एक गल तुहाडे नाल करन लगा, आपां जिंदाबाद सुखबीर सिंह बादल की गल कीती है। सुखबीर सिंह वड्डे बादल साहब की गल की है, और
ਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਪਈ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਖਿਆ, ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਯਕਮੁਸ਼ਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੇਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਯਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, NDA ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਜੱਟ ਹੋ, ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ। 50-50 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਈ ਹੱਥਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, MLA ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਟੂ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀਰੋ,
ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਵਰਕਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀਵਾਲ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਹਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੋ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਨਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਣਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀਰੋ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ। ਜਦੋਂ 76-77 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ।
ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਨਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਖੜਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। 9 ਵਜੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਿਓ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੜਪੜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗੀਏ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਵਰਗੀਏ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਂਪੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਡਟਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ, 4 ਵਾਰੀ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਐਮਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹਨੇ ਡੇਰਿਓ ਲਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਿੱਲਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਫਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਹਾਲੇ ਠੱਗੀ ਠੁੱਗੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਬੱਬੇ ਹਾਲੀ ਕੋ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖੋ, ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਨੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਸਨੇਰੇ ਹੀ ਮਲਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਾਲੇ 2-3 ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਰੋ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆ ਫੋਟੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਦੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਖੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ। ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ 5 ਵਾਰ। ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਡੀਏ? ਪਹਿਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਨਵੀਨਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਬਿੱਲ ਬਣ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 5 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਲੋ ਮਟਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕੀ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ। ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਟ ਪਾਊਗੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਐਮਪੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਕੱਲੇ 2 ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ।
ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਪਾਈ। ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ? ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2019 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਪੱਤਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7ਵੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸੋਨੀਆ, ਇੰਦਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਈ ਬੈਠੇ 2017 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2017 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਜਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਹੁਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, 16 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਮਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90,000 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 90 ਚੋਂ 60,000 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਰੋਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਆ 20-25 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 25 ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ, 25 ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਪ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਲੜੀਏ। ਲੜਨਾ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬੱਬੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲਿਓ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬੜਾ, ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਿਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੇਤਾ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 1 ਰੁਪਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਮਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ। 1900 ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ 6-7 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ।
ਤੇ 90% ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 90% ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ 99% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 99% ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਮਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਚ ਹੈ। 3 ਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਲੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੇਨ GD ਰੋਡ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਰਚ ਤੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ GD ਰੋਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟicker ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਘਰੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੁਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।